السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے پیارے ویورز سے مجھے ایک بات شیئر کرنی ہے میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ اور فیس بک اکاؤنٹ پہ۔ جو میرے ویورز مجھے دیکھتے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں، ان کے میسیجز یہ تھے کہ آپ ہارر سٹوریز کے علاوہ ہارر ناولز بھی شیئر کریں۔ تو مجھے تو اپنے پیارے ویورز کی بات ماننی پڑے گی نا، تو اب آج کے بعد سے میں ہارر ناولز بھی شیئر کروں گی۔ تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کا بھی کیا ارادہ ہے۔ جی تو پھر ہیڈ فون لگائیں اور روزانہ انجوائے کریں خوفناک، آسے بھی دل دہلا دینے والے ناول۔ تو چلیں شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج کی سٹوری لاسٹ پارٹ، فلیٹ نمبر 103۔ السلام علیکم باجی، خیریت سے ہیں؟ رمیسا نے جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ دراصل مجھے ایک لڑکی کے بارے میں جاننا تھا۔ لڑکی کے بارے میں؟ کون سی لڑکی باجی؟ رمیسا نے بتایا۔ فرسٹ فلور پہ 103 فلیٹ میں رہتی ہے۔ وہ روزانہ چھت پر میرے ساتھ واک کرنے بھی آتی ہے، مگر وہ کافی دنوں سے نہیں آ رہی۔ گارڈ نے پوچھا۔ آپ اس کا نام جانتی ہیں؟ رمیسا بولی۔ ہاں، اس کا نام مالا ہے، گوری سی ہے، بہت لمبے بال ہیں۔ گارڈ نے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی لڑکی مجھے تو نہیں معلوم۔ گارڈ کی بات سن کے رمیسا رکی نہیں، آگے بڑھ گئی، بلکہ تیز تیز چلتی فرسٹ فلور کے فلیٹ نمبر 107 کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور بنا سوچے سمجھے بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ کون؟ دوسری طرف سے دروازہ کھول کر باہر آنے والی ایک 40 سے 45 سالہ عورت تھی، جو رمیسا کو اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئی۔ السلام علیکم جی، میں مسز نوید ہوں، اسی بلڈنگ کے 3rd فلور پر میری رہائش ہے۔ مجھے دراصل مالا سے ملنا ہے۔ رمیسا نے جلدی سے اپنی بات مکمل کی۔ اس عورت نے کہا۔ کون مالا؟ اب تو رمیسا کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کو کیا بتائے۔ پھر رمیسا نے کہا، سوری، مجھے لگا آپ مالا کو جانتی ہوں گی۔ پھر انہوں نے کہا، ہمارے فلور پر مالا نامی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ رمیسا نے کہا، دراصل مالا نے مجھے اپنے فلیٹ کا نمبر 103 بتایا تھا۔ پھر اس عورت نے رمیسا سے کہا، 103 تو پچھلے کئی سالوں سے خالی پڑا ہے۔ بہت سال پہلے یہاں ایک فیملی آباد تھی، پھر ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، دوبارہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ دروازے پر کھڑے کھڑے اس خاتون نے رمیسا کو تفصیل بتانا شروع کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رمیسا پوچھ بیٹھی، کون سا حادثہ؟ وہ خاتون بولی، سنا ہے ان کی جوان بیٹی کہیں اچانک غائب ہو گئی تھی، بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ شاید بدنامی سے بچنے کے لیے اس کے ماں باپ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے کچھ دنوں کے بعد فلیٹ سے اٹھنے والی بدبو نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ جب پولیس تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی تو ایک نوجوان لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کی بدبو نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ بولتے بولتے وہ خاتون ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ رمیسا نے پلٹ کر فلیٹ نمبر 103 کے دروازے پر نظر ڈالی، مگر لڑکی تو غائب ہو گئی تھی، پھر لاش گھر سے کیسے ملی؟ رمیسا نے حیرت سے سوال کیا۔ یہی بات تو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر وہ مرد عورت کون تھے؟ کیا واقعی وہ اس لڑکی کے ماں باپ تھے جو اپنی بیٹی کی لاش کو اس طرح فلیٹ میں چھوڑ کر بھاگ گئے؟ پولیس والوں کا خیال تھا شاید وہ لڑکی واپس آ گئی تھی، جسے اس کے ماں باپ نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا اور لاش کو گھر میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اف، اس قدر صفاقی؟ رمیسا نے خوف سے بھری جھرجھری لی۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ یہ فلیٹ دوبارہ آباد نہیں ہوا۔ قاتل اس فلیٹ کو ویران کر کے نکل گئے اور پھر چاہنے کے باوجود بھی اسے کوئی آباد نہ کر سکا۔ ایک ڈر اور خوف اس فلیٹ کے حوالے ایسا لوگوں میں اجاگر ہوا کہ شاید ابھی تک دور نہیں ہوا۔ ارے، میں یہاں کھڑے کھڑے ہی سب باتیں کر رہی ہوں، آپ اندر تو آئیں۔ شاید اس عورت کو احساس ہو گیا تھا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ رمیسا کے ساتھ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ نہیں شکریہ، اب میں جاؤں گی، میرے ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ رمیسا معذرت کرتی ہوئی اوپر آ گئی۔ رمیسا کو چند دنوں تک تو وہ حادثہ یاد رہا جو اس عورت نے فلیٹ نمبر 103 کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر چند ہی دنوں کے بعد رمیسا اس حادثے کو بھول گئی، لیکن مالا کی تلاش اس کے وجود کے اندر کہیں انتظار کر رہی تھی کہ شاید کبھی زندگی میں اسے مالا دوبارہ ملے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بلڈنگ میں آنے جانے والی ہر لڑکی کو غور سے دیکھتی، مگر مالا نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی، جو ہر بار
रुमैसा को नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा था। इसकी तलाश माला के साथ लगन इतनी सच्ची थी कि एक दिन वो इसमें कामयाब हो गई, मगर ऐसी कामयाबी जिसके बाद कई सालों रुमैसा का ये दिल सोचकर कांपता रहा कि इसने माला की तलाश की इतनी कोशिश आखिर क्यों की। वो जाती सर्दियों की एक शाम थी। रुमैसा का शौहर नवीद आलम भी ऑफिस के काम के सिलसिले में कल कोयटा गया हुआ था और इस तन्हाई में रुमैसा का दिल बेहद घबरा रहा था। रुमैसा ने तन्हाई को थोड़ा कम करने के लिए 2 घंटे तक अपनी अम्मी और बहन से बात की। फिर जैसे ही फोन बंद किया, इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बैरूनी दरवाजे के पास से गुजरकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की जानिब बढ़ रहा हो। इसने देखा एक बहुत लंबे बालों वाली लड़की तेज तेज ऊपर सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। रुमैसा को लगा वो माला है। रुमैसा भी तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर आई। सारे शाम ही छत पर अंधेरा छाया हुआ था। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखकर रुमैसा ने जैसे ही सीढ़ियों के करीब मौजूद बल्ब ऑन किया, इसकी रोशनी पूरी छत पर फैल गई। माला माला। ऊपर चढ़ते ही इसने आवाज लगाई। इसकी आवाज पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। रुमैसा ने थोड़ा सा मजीद आगे बढ़कर देखा। चारों तरफ एक फूका आलम था। छत बिल्कुल खाली पड़ी थी। वो एकदम घबराकर वापस पलटी तो इसका पाँव इस काले बिल्ले से टकरा गया जो हमेशा माला को खौफजदा कर देता था। बिल्ले ने बिलबिलाकर रुमैसा की जानिब देखा। इसकी चमकती मोटी कांच जैसी आंखों में जाने क्या था कि रुमैसा खौफजदा होकर नीचे भागी। कांपते हाथों से ग्रिल का दरवाजा खोला तो सामने ही अम्मा हाजरा खड़ी थी। बेटा तुम कहाँ चली गई थी? नवीद साहब का फोन आया था, तुम्हारी खैरियत पूछ रहे थे, इन्हें फोन करके जवाब दे दो। बात करते करते अम्मा हाजरा को एहसास हुआ कि रुमैसा कुछ घबराई हुई है। क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है? जवाबन रुमैसा ने कुछ देर कबल वाला सारा वाकया सुना दिया, जिसे सुनते ही अम्मा हाजरा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी बात मानो बेटा, इस लड़की को भूल जाओ। मुझे लग रहा है तुमने इस लड़की को अपने हवासों पर पूरी तरह सवार कर लिया है। वो तुम्हारे ख्यालों से निकलकर एक शक्ल में ढल गई है जो तुम्हें हर वक्त यहाँ वहाँ दिखाई दे रही है। जी अम्मा, आप दुरुस्त कह रही हैं। मुझे शायद वहम हुआ था कि कोई ऊपर गया है, बिला वजह ही ऊपर भागी, शायद दिमाग खराब हो गया है। रुमैसा रात तक शाम वाला वाकया बिल्कुल भूल चुकी थी। खाना खाकर इसने नवीद से फोन पर बात की, फिर कॉफी बनाकर टीवी के सामने आ बैठी। रुमैसा ने खिड़की से बाहर देखा तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रुमैसा कॉफी का कप लेकर अपने कमरे में मौजूद खिड़की के सामने आ गई। अभी इसने पर्दा हटाकर बाहर देखा ही था कि इसे महसूस हुआ सामने कब्रिस्तान के बीचों बीच कोई खड़ा है। वो जल्दी से खिड़की की आड़ में हो गई। शायद कोई चोर या डाकू था या फिर कोई गरीब कचरा चुनने वाला बच्चा जो शायद बारिश से पनाह लेने के लिए रात के इस पल कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था। अभी रुमैसा ये सोच ही रही थी कि अचानक वो साया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। रुमैसा ने देखा वो एक लड़की थी जो धीरे धीरे चलती रोड पर लगे पीले बल्ब के नीचे आ खड़ी हुई। लंबे सियाह बाल इसकी पुश्त पर फैले थे। रुमैसा को लगा वो यकीनन माला है, जो कि रुमैसा का वहम नहीं था। इसने जल्दी से खिड़की खोलकर नीचे झांका ताकि माला को आवाज देकर अपनी तरफ मुतवज्जा कर सके, लेकिन इसके आवाज देने से पहले ही माला ने बिजली के खंभे के पास खड़े होकर ऊपर देखा। इतनी दूर से भी रुमैसा को लगा कि माला इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। माला की मुस्कुराहट में ना जाने ऐसा क्या था कि रुमैसा खौफजदा होकर थोड़ा पीछे हो गई, जबकि इसी पल माला पलटी और सुस्त कदमी से चलती कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। इसके अंदर दाखिल होते ही फिजा में फैला अंधेरा मजीद गहरा हो गया। रुमैसा ने जब गौर से देखा वो कब्रिस्तान बिल्कुल खाली था। उफ मेरे खुदा, खौफ की एक झुरझुरी ने इसे इस तरह अपनी लपेट में लिया कि वो खड़े खड़े जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते वक्त माला के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे। बारिश की बूंदें मेरे जिस्म पर आग की तरह बरसती हैं। तुमने कभी किसी को जलते हुए देखा है? जलने की तकलीफ कितनी खतरनाक होती है, तुम्हें पता है? और इसी के साथ रुमैसा बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो इसकी अम्मी और नवीद आलम दोनों अस्पताल में इसके पास थे। बकौल नवीद के रुमैसा 1 हफ्ते के बाद होश में आई थी। वो क्यों बेहोश हुई थी वो ये चाह कर भी किसी को बता ना सकी। अम्मा हाजरा और नवीद आलम ने इसकी हालत को देखते हुए वहाँ से घर तब्दील कर लिया और जिंदगी में दोबारा वो कभी इस तरफ ना गई जहाँ आखिरी बार इसने माला को देखा था। या शायद वो जान गई थी कि असल में माला एक बदरू थी।